بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنواصل مع العقائد الإسلامية للشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ومن صفات الله تعالى صفة الحياة، صفة الحياة، لقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم، وحياة الله حياة كاملة بحيث لا يموت ولا ينام، حياة كاملة لا موت فيها ولا نوم. وإثبات هذه الحياة لله إثبات لكل كمال، إثبات لكل كمال له، فإن الحياة الكاملة تستلزم ذلك بما يجمع صفات الذات كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والبقاء والدوام. فاسم الحي يجمع جميع صفات الذات. والقيوم هو القائم بنفسه المستغني عن غيره، يقوم على المخلوقات ويدبرها، فالمخلوقات تقوم له بالدعاء والاستعانة، المخلوقات تقوم له لله بالدعاء والاستعانة، وهو سبحانه يقوم عليها، هي تقوم له عبادة تعبدا، وهو سبحانه يقوم عليها بالاستجابة والتدبير. فاسم الحي يجمع صفات الذات، واسم القيوم يجمع صفات الأفعال، بمعنى أن الله عز وجل من صفاته الحياة، هو حي سبحانه وتعالى، وحياته كاملة ما فيها حتى عيب، ماشي كما احنا المخلوقات. احنا المخلوقات الحياة تاعنا تبدأ وتكمل، وفيها عيوب وفيها نقائص، نمرضوا ونجوعوا نعطشوا إلى آخره، نرقدوا نعياو إلى آخره. احنا المخلوقات عندنا حياتنا ناقصة، أما هو الخالق حياته كاملة من جميع الوجوه. ولما نقولوا أن الله عز وجل هو الحي، هذا الاسم اللي فيه صفة الحياة معناتها بأنه يجمع جميع صفات الذات، جميع صفات الذات مجموعين في اسمه الحي. كما قلنا من صفات الذات البصر والسمع والعلم والعزة والقدرة والقوة والحكمة وغير ذلك، هذو قاع صفات ذاتية، بمعنى أنها هذه الصفات دائما فيه، ما يجوش خطرات ويروحوا خطرات، لا، دائما فيه هذه الصفات. الله دائما بصير، ودائما سميع، ودائما عليم، ودائما قدير إلى آخره، ودائما علي، ودائما عظيم، ودائما عزيز إلى آخره. هذه صفات ذاتية. نعم، إذن لما نقولوا الله هو الحي، هذا الاسم الحي فعلا فيه صفة الحياة، وهذه الصفة اللي هي صفة الحياة داخل فيها جميع صفات الذات، جاء صفات الذات داخلين فيه، لأنه هو الحي القدير ذو القدرة الكاملة في حياته.
العزيز ذو العزة الكاملة في حياته، البصير، السميع، القدير، العليم، العلي إلى آخره. إذن اسم الحي وصفة الحياة داخل فيها جميع صفات الذات. نعم. وأما اسم الله القيوم، لأنه يجي معه دائما، يجي معه الحي والقيوم. الله سبحانه وتعالى دائما يذكر صفة القيومية، يذكرها مع صفة الحياة. القيوم يدخل فيه جميع الصفات الأخرين. شكون هما؟ الصفات الفعلية. احنا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى عنده صفات ذاتية دائما فيه، عنده صفات فعلية يديرهم لما يشاء، يغفر إذا شاء، مثلا ينزل إذا شاء إلى آخره. إذن عنده صفات فعلية ذاتية، وعنده صفات فعلية. الصفات الذاتية يدخلوا في اسمه الحي، والصفات الفعلية يدخلوا في اسمه القيوم، لأنه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه هو القائم على العالم، هو اللي يقوم بالعالم ويدبر العالم بالأفعال تاعه. ولذلك نقولوا بأن القيوم يدخل فيه جميع الصفات الفعلية، اللي هم الأفعال اللي دائما يديرهم باش يدبر هذا الكون ويقوم على هذا الكون. نعم. Donc, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala figure l'attribut de la vie. Comme dans la parole d'Allah qui a pour sens, il est Allah, aucune divinité ne mérite l'adoration sauf lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même et qui gère toutes choses. Le vivant. Le vivant. Et dans un autre verset, ils disent qu'il y a pour sens, place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Hein? Et la vie d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est une vie parfaite. Sans mort, ni sommeil. Parce que le contraire de la vie, c'est soit la mort, soit son cousin qui est le sommeil. Ça, c'est les deux contraires de la vie. Nous, on meurt, on est emporté tous les jours par le cousin de la mort, et on sera un jour emporté par la mort elle-même. D'accord? Et c'est pour ça que les ulama disent, la vie d'Allah est parfaite, elle n'est touchée ni par la mort, ni par le sommeil. Et le fait d'affirmer la vie pour Allah revient à affirmer pour lui toute perfection. Pourquoi? Parce que la vie parfaite, elle implique les attributs essentiels tels que la science, la puissance, la volonté, l'ouïe, la vue, la permanence et la durée. Et le fait qu'il n'a pas de fin, subhanahu wa ta'ala, la permanence et la durée, يعني أنه أزلي, comme on dit. L'azal, ça veut dire qu'il a ni début ni fin. Ni début, ni fin. C'est pour ça que le ulama parle de permanence et de la durée sans fin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi les ulama disent que affirmer pour Allah la vie parfaite revient à affirmer pour lui toute perfection, car la vie parfaite implique les attributs essentiels. Quand on dit les attributs essentiels, on veut dire par là les attributs liés à son essence. Dhat. Rappelez-vous, je sais que je le répète à chaque fois, mais c'est rien, c'est de la révision. Ma takarrara thabat. Tout ce qu'on répète, ben, il reste. On a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on parle de lui et de ses attributs, on ne parle pas de jism. On ne parle pas d'un corps physique. On n'a pas le droit de parler d'un corps physique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut parler d'Allah que de la manière de laquelle il a parlé lui-même et son prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui sont les meilleurs élèves. Et
Les premiers de cette communauté n'ont pas utilisé le terme jism, corps physique. Par contre, ils ont utilisé le terme dhat. Et on avait parlé du hadith d'Abu Huraira, dans lequel certains compagnons disaient La yahummuni kayfa amutu madame anni amutu fi dhatillah. Ils avaient dit, certains compagnons avaient dit, peu m'importe comment mourir tant que je meurs pour dhatillah, tant que je meurs pour la cause de l'entité ou bien de l'essence d'Allah. Dit autrement, tant que je meurs pour Allah. Mais ils ont utilisé le terme dhat. Ça, c'est Sahaba qui a utilisé le terme dhat. Donc, on peut se permettre d'utiliser le terme dhat. Mais on n'invente rien. On se limite à ce qu'ils ont utilisé comme mot. Et donc, c'est pour ça qu'on entend Cheikh Ben Badis, ou on lit de Cheikh Ben Badis et de tous les imams de la Sunna, le mot essence, entité, ou bien les attributs essentiels. Pourquoi les attributs essentiels? Les attributs d'essence, d'entité, de dhat. D'accord? Mais jamais vous n'entendrez les gens de la Sunna dire le corps physique. Non, ça c'est pas le vocabulaire de Sahaba, radiyallahu anhum. Donc on continue. Donc le nom Al-Hayy, le nom d'Allah Al-Hayy, le vivant, regroupe tous les attributs essentiels. Tous les attributs essentiels. Et le nom Al-Qayyum désigne celui qui subsiste par lui-même, qui n'a besoin de rien et qui prend en charge la gestion des créatures. Les créatures se tournent vers lui par l'invocation et la demande. Et lui, il s'occupe des créatures par la réponse et par la gestion de l'univers. Donc, Al-Hayy, le nom Al-Hayy, qui veut dire le vivant, regroupe tous les attributs essentiels d'Allah. Al-Hayy, le vivant, ce nom-là et cet attribut-là, il renferme tous les attributs d'essence. Je rappelle que les attributs d'Allah, les attributs d'essence d'Allah, ce sont les attributs qui sont toujours en lui. C'est pas des fois il les a, des fois il les a pas. Non, il les a tout le temps. Il est toujours vivant, toujours puissant, toujours capable, toujours au-dessus de tout, toujours omniscient, toujours clairvoyant. Ça, c'est les attributs d'essence, ces attributs essentiels, ces attributs liés à son entité. Il est comme ça, subhanahu wa ta'ala. Tous les attributs-là, ils sont réunis dans un seul nom, qui est Al-Hayy, le parfaitement vivant. Ensuite, on a un deuxième nom qu'Allah cite toujours, directement après Al-Hayy, qui est, vous vous rappelez, Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Que ce soit dans Ayat Al-Kursi ou même dans Surat Al-Imran et d'autres encore. Al-Qayyum, qui veut dire celui qui subsiste par lui-même, mais ça peut aussi vouloir dire celui qui gère toute chose, celui qui gère parfaitement toute chose. Eh bien, dans ce nom-là, se regroupent tous les autres attributs. Quels sont-ils? Les attributs d'actes. Les attributs d'actes. Les actes d'Allah par lesquels il gère l'univers. Hein? Al-Razzaq, al-Rizq, le don de la subsistance. Al-Tadbir, le fait de gérer l'univers. Etc. parmi les attributs d'actes. La descente au ciel le plus bas lors du dernier tiers de la nuit, etc. Tous les attributs d'actes sont réunis dans quel nom? Al-Qayyum. Al-Qayyum. C'est pour ça d'ailleurs que le Rasoul alayhi salam قال أو جاء عنه أنه أشار إلى أن أعظم أسماء الله الحي القيوم. لماذا؟ لأن فيهما تجتمع جميع الأسماء والصفات. فيهم كاع الأسماء والصفات هذول الاسمين هذول الحي القيوم كل شيء داخل فيهم. وعليها ذكرهم رب العالمين في أعظم آية اللي هي آية الكرسي. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion dans plusieurs hadiths au fait que le meilleur nom d'Allah c'est la combinaison de l'Hayy al-Qayyum. Pourquoi?
Parce qu'en vérité, tous les noms et les attributs d'Allah, qu'on les connaisse ou non, entrent dans ces deux noms-là. Al-Hayy al-Qayyum. Et c'est pas pour rien que le meilleur verset du Coran, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur verset du Coran qui est Ayat al-Kursi, est entamé par ces deux noms. Allahu la ilaha illa huwa al-Hayy al-Qayyum. Allah, personne ne mérite l'adoration sauf lui. Et là, c'est comme si on pourrait imaginer une question. Pourquoi? Pourquoi il est le seul à mériter le culte? Parce que Hayy al-Qayyum. Parce que c'est lui le Hayy al-Qayyum. Il est parfait dans sa manière d'être et toutes les manières d'être parfaites sont en lui. Et c'est lui qui fait tout. Et personne d'autre que lui. Donc, bah oui, forcément, c'est pour ça que la ilaha illa huwa. C'est pour ça que seul lui mérite la soumission totale. قال الشيخ بن باديس رحمه الله ومن صفات الله تعالى القدرة على إيجاد كل ممكن وإعدامه لقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير وقوله تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا وقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إذن من صفات الله القدرة حتى حجم وأراء له. الله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء. ما كاينش حاجة ما يقدر لهاش سبحانه وتعالى. Et donc, parmi les attributs d'Allah, nous dit Cheikh Ben Badis, il y a aussi la puissance, la capacité de tout faire. La capacité de tout faire. Rien n'échappe à sa capacité de faire. Donc, la puissance et la capacité par laquelle il est capable de faire exister toute chose ou de la faire disparaître aussi. De faire apparaître ou disparaître toute chose, sans exception. Comme Allah a clairement dit dans certains versets, parmi lesquels ceux-ci, Allah est capable de toute chose. Dans un autre verset, Allah a toujours été pleinement capable de toute chose. Et encore dans un autre verset, rien, ni dans les cieux ni sur terre, ne saurait mettre Allah en échec. Il est certes omniscient et tout-puissant. Et rien ne peut aller à l'encontre d'Allah, de sa volonté et de sa capacité. Personne. Personne ne peut aller à l'encontre d'Allah. Impossible. فالله عز وجل قدير على الإيجاد والإعدام وعلى كل ما نعلم وما لا نعلم وما نستطيع تصوره وما لا نستطيع تصوره فهو القادر على كل شيء. إذن الله سبحانه وتعالى قادر يخلق كلش وقادر يمحي كلش. الله عز وجل قادر على الحاجة اللي نقدر نتصوروها ونتخيلوها وحتى الأمور اللي ما قادرينش نتخيلهم كذلك هو قادر عليهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف إن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن إذا كان كيف يكون. Pour ça que les Sahaba et les Tabi'un disaient toujours Allah n'a aucune limite, rien ne le restreint. Allah Azza wa Jal connaît parfaitement tout ce qui est passé, le passé lointain, il le connaît parfaitement, il connaît le présent, il connaît ce qu'il y a eu dans le passé, ce qu'il y a au présent, ce qu'il y aura dans le futur, et même ce qui n'aura jamais, s'il venait à être, comment il serait. Tout ça, Allah il le sait parfaitement. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, Allah est capable de faire exister ou disparaître ce qu'il veut. Il est capable de gérer toutes choses. Il est capable de ce que nous connaissons et de ce que nous ne connaissons pas, de ce que nous pouvons imaginer ou pas. Il est capable de toutes choses, Jalla wa ala, sans aucune exception. إذن هذا بالنسبة للقدرة
ومن صفاته سبحانه وتعالى قال الشيخ بن باديس الإرادة والمشيئة. انتبه، كاين زوج كلمات هنا، الإرادة والمشيئة، بعد نشوف الفرق بيناتهم. الإرادة والمشيئة المطلقة في جميع الممكنات، فيخصص ما شاء بما شاء، لقوله تعالى فعال لما يريد، وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يشاء، عنده مشيئة، ولذلك قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني قول إن شاء الله، قل إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. فمن صفات الله المشيئة. Donc parmi les attributs d'Allah, il y a la volonté. La volonté et la décision absolue concernant toute chose. Concernant toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Comme il dit dans le Coran, ce qui a pour sens, il fait pleinement ce qu'il veut. Dans un autre verset, quoi que vous veuillez, cela ne se concrétisera que si Allah le veut aussi. Que si Allah le veut aussi. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإنسان يتسبب، عنده مشيئة، باغي ينجح، باغي يبرى، باغي كذا، عنده مشيئة، يتسبب، بس هذا المشيئة وهذا الأفعال وهذا الأسباب اللي عليك أنك تديرهم ربما يجيبوا النتيجة، ربما ما يجيبوش النتيجة. علاه؟ لأن الله عز وجل هو اللي يريد أو لا يريد. هذه هي. Donc, l'être humain a une volonté. Allah a créé en nous une volonté. Sa volonté à lui, elle est divine. Elle fait partie de lui, elle n'est pas créée. Tout comme lui, il est le créateur, subhanahu wa ta'ala. Mais notre volonté à nous, elle est comme nous, elle est créée. Allah a créé en nous une volonté. D'accord? Et notre volonté à nous, elle a de l'ambition. Elle fait des causes. On fait des causes pour gagner sa vie. On fait des causes pour guérir d'une maladie. On fait des causes pour réussir une chose. Mais au final, cette volonté qu'on met à l'œuvre, c'est pas dit qu'elle va toujours donner un résultat. Il se peut que ça aboutisse, il se peut que ça aboutisse pas. Pourquoi? Parce qu'elle dépend d'une autre volonté qui est au-dessus d'elle. Elle dépend de la volonté d'Allah. C'est pour ça qu'Allah dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Quoi que vous veuillez, cela ne se concrétisera que si ça correspond à la volonté d'Allah. Si ce que tu veux n'a pas été voulu par Allah, ça ne marchera pas, ça n'arrivera pas, et vice-versa. ولله عز وجل إرادتان. انتبه، إرادتان. الإرادة هي اللي كاين زوج، المشيئة واحدة فقط، الإرادة زوج. لله إرادتان كونية وشرعية دينية يعني. وما أراده الله بإرادته الكونية فهو واقع لا محالة، لا اختيار لنا فيه، ومنه ما يحبه الله ومنه ما لا يحبه الله. حكمة، كاين حكمة. الله عز وجل مثلا أراد بإرادته الكونية أنه يكون هناك كفار ومسلمون، أراد بإرادته الكونية أنه يكون مثلا في الأرض خمر، وأراد بإرادته الكونية أنه يكون في الأرض مثلا أمراض وفقر. بالصح الله عز وجل عنده صفات أخرى، منها الحكمة والعلم وغيرها من الصفات. فالإنسان لازم يتعرف على الله، يعرف الله عز وجل من هو وما صفاته، واش هي الأمور اللي يديرها وعلاش، باش يفهم
كيف ولماذا يدبر الله عز وجل الكون بهذه الطريقة؟ الله عز وجل عنده سنة الله في خلقه، ولذلك كتب العلماء كتب في موضوع حكمة الله في أفعاله. ومن العلماء المعاصرين اللي كتبوا كتاب سهل جدا للفهم الشيخ محمد بن ربيع، كتب كتاب واسمه حكمة الله في أفعاله. حكمة الله في أفعاله، باش يفهم الإنسان علاش رب العالمين خلق كذا وعلاش دار كذا، وكيفاش أنا نتصرف مع الابتلاءات اللي نواجههم في الحياة تاعي، باش الإنسان ما يتضجرش، باش الإنسان ما يعني كما نقولوا ما يتسخطش، يفهم كل حاجة علاش رب العالمين أعطاها له. نعم. إذا نولوا الموضوع. لله إرادتان: إرادة كونية اللي هي الإرادة اللي يخلق بها رب العالمين الكون، كن فيكون. وهذه الإرادة الكونية رب العالمين يخلق بها أمور ما عندناش اختيار فيهم. خلقك أبيض، خلقك أسود، خلقك أصفر، ما تختارش، هذه إرادة الله الكونية. خلقك فقير، خلقك غني، ما تختارش، هذه إرادة الله الكونية. خلقك في إفريقيا، خلقك في أستراليا، خلقك في أمريكا، ما تختارش، هذه إرادة الله الكونية. ولداتك أمك في اليوم الفلاني، هذه ما خيرتها أنت عم خير يوم الازدياد تاعه. غادي تموت في النهار الفلاني وفي البلاد الفلانية، تختار؟ كاين كيش واحد سمعتو بكيش واحد اختار خير النهار اللي يموت فيه؟ ما كانش، هذه إرادة الله الكونية إلى آخره. الله عز وجل عنده إرادة كونية ما عندك ما تقول فيها. هذه الإرادة الكونية هي اللي يخلق بها الكون، كن فيكون. من بعد عنده إرادة واحدة أخرى اللي هي إرادة الشرعية الدينية، يعني الحلال والحرام، دير ما تديرش، واجب، مستحب، محرم، مكروه، مباح. هذه الأحكام الدينية شرعهم رب العالمين بالإرادة الشرعية الدينية. وهذه الإرادة بخلاف الإرادة الكونية ربما تتحقق في ناس وما تتحققش في ناس واحد أخرين، تتحقق في بعض البلاد وما تتحققش في بلاد واحد أخرين. احنا رانا نشوفوا كاين ناس سلموا لله كما اليوم الحمد لله، وكاين ناس كفروا بالله ما بغاش يسلموا، معاندين متكبرين. والله عز وجل قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذا الأمر أمر به رب العالمين، احنا فقط ولا قاع الناس؟ قاع الناس، يا أيها الناس. ومع ذلك كاين مسلمون وكاين كفار. إذن هذا الإرادة اللي هي الإرادة الشرعية الدينية ما تتحققش دائما، وهذه كذلك لازمك تحطها في بالك مع الصفات الأخرى. هذه الإرادة الدينية الشرعية حط قدامها الإرادة، حط قدامها الحكمة، حكمة الله، وحط قدامها علم الله، وحط قدامها سمع الله وبصر الله. عندها كاين صفات كثيرة من أجلها خلى رب العالمين الناس تأمن، وكاين الناس تأمن والناس ما تأمنش. ما تقولش ودي كيفاه رب العالمين قالنا قاع سلموا وربي قادر يخلي قاع الناس تسلم، قادر نعم. بصح الله عز وجل كاين أمور أرادهم بإرادته الكونية بغيت ولا كرهت يديرهم، وكاين أمور لحكمة وعلم أزلي كامل خلاهم ما يتحقوش. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. احنا ما عندنا حتى سؤال نطرحه على رب العالمين، على درت هذه ما درتش هذه، واش دخلنا احنا مخلوقات صغيرة حاصلين غير في رواحنا بغينا نفهموا واش رب العالمين يدير؟ لا يسأل عما يفعل، هو كامل عليم حكيم، حتى واحد ما يقدر يتجرأ يقول له علاه درت هذه وما درتش هذه. صحنا نعم، وهم يسألون
احنا ناقصين، احنا فينا جهل وفينا نقص وفينا وفينا وفينا، احنا يسألنا رب العالمين أما هو لا يسأل. إذن لله إرادة كونية وإرادة شرعية دينية. وعليها بعض الناس يقول لك أحيانا ما دام رب العالمين كاين، على كاين الفقر وكاين المرض وكاين الحروب وكاين وكاين وكاين. يقول له نعم رب العالمين كاين موجود، يعني نقولوش كاين، لأن كاين هذه كن فيكون، هذه كلمة خاطئة، هذا خطأ. نقولوش ربي كاين، نقولوا ربي موجود. نعم، لأن كائن هو نتيجة كن فيكون، ورب العالمين هو الخالق مش المخلوق، حتى وحما خلقه وقال له كن فيكون. إذا نقولوا ربي موجود. إذا نعم الله موجود، وكذلك علمه موجود فيه، وحكمته موجودة فيه، إلى آخره. فالله عز وجل خلق أمور بإرادته الكونية هي شر، احنا عدنا يعني نشوفوها شر، بصح هو سبحانه وتعالى عنده العلم الكامل والحكمة الكاملة والحكمة الكاملة. وشعال من شر صرا ومن مراه جاء خير، بسببه جاء الخير. نعم، فالله عز وجل هو العليم الحكيم. إذن الله عز وجل عنده إرادة كونية وإرادة شرعية. بعض الناس يقول لك ما دام رب العالمين حرم الخمر، ما علاه خلق الخمر؟ يقول نعم خلق الخمر بإرادته الكونية، وحرم الخمر بإرادته ماذا؟ الشرعية. لازم الإنسان المسلم يتعلم العقيدة تاعه، يفهم الدين تاعه، ويعرف رب العالمين وش قال له، ويفهم يعرف الله ومراد الله، باش ما يقعدش يخلط ويقول كلام كفري وهو ما يعباش بروحه. دونك لله إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، وما أراده الله بإرادته الكونية فهو واقع لا محالة، لا اختيار لنا فيه، ومنه ما يحبه الله ومنه ما لا يحبه الله، ولكن الله هو العليم الحكيم العدل فيما يفعل. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Allah possède deux volontés. Ça, c'est très, 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 très important à retenir et à bien comprendre. Et celui qui ne comprend pas, il lève la main et je réexplique. Pourquoi? Parce que c'est l'une des portes par lesquelles le shaitan, il entre tous les jours chez beaucoup de gens pour les faire douter d'Allah et de leur religion. Allah possède deux volontés et non pas une seule. Allah possède deux volontés et non pas une seule. On a tout d'abord la volonté universelle, qu'on peut aussi appeler la volonté cosmique. Cosmos, c'est l'univers. C'est tout ce qu'Allah a créé en lui disant soit et il fut. Ça, le cosmos. Cosmos, c'est un synonyme de univers. Donc, la volonté universelle ou cosmique. Et on a une deuxième volonté d'Allah qui est la volonté législative. La volonté par laquelle il nous a ordonné ce qu'il veut religieusement parlant. Donc quand Allah il a voulu, Allah il t'a créé avec sa volonté universelle. Il a fait de toi un noir ou un blanc avec sa volonté universelle. Il a fait que tu viens de l'Afrique ou de l'Europe ou d'Amérique ou d'Antarctique avec sa volonté universelle. Il a fait de toi un riche ou un pauvre avec sa volonté universelle. Etc. Avec la volonté universelle, il a créé l'univers et tout ce qu'il contient, et personne ne peut échapper à cette volonté universelle. Personne ne peut échapper. Est-ce que vous avez déjà entendu que quelqu'un a réussi à changer son origine, ou sa date de naissance, ou sa date de mort, ou que sais-je? Personne. Personne. Pourquoi? Parce qu'on est soumis à la volonté universelle d'Allah. Personne ne peut changer ça. Et ensuite, il y a une deuxième volonté d'Allah qui est la volonté législative, religieuse. Par contre, celle-là, Allah, de par sa sagesse, il a voulu qu'elle se concrétise chez certaines personnes et pas d'autres. Dans certains endroits et pas d'autres. De par sa sagesse.
et son omniscience. Lui, il sait pourquoi. Nous, on ne sait pas. Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran, ô vous les gens, tous les gens, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé ainsi que ceux avant vous. Est-ce que tout le monde sur terre adore Allah seul? Je vous pose la question, est-ce que sur terre, tout le monde est soumis à Allah? Bien sûr que non. Ça, c'est une question évidente. Hein? Donc, Allah Azza wa Jalla a dit, ne vous approchez pas des interdits. Est-ce que tout le monde sur terre évite les interdits? Non. Allah Azza wa Jalla a dit, par exemple, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشِ. N'approchez pas la turpitude. Est-ce que tout le monde sur terre s'éloigne de la turpitude? Non. Etc., etc., etc. Allah Azza wa Jalla dit, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Ne suivez pas les pièges et les pas de shaitan par lesquels il vous tire petit à petit. Hein? Est-ce que tout le monde sur terre évite les pièges de shaitan? Non. Il se pourrait qu'une personne nous dise, oh mais attends, Allah, il est le dominant. S'il veut une chose, normalement, il est censé être capable de l'imposer à tout le monde. Comment Allah il dit, oh vous, revenez tous vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Et puis au final, il y en a qui parviennent à échapper à cela et ne pas se soumettre à Allah. Réponse, Allah il a voulu que l'on se soumette à lui avec sa volonté religieuse, législative et non pas universelle. Si Allah l'avait voulu avec sa volonté universelle, on serait tous soumis, qu'on le veuille ou non. Comme il l'a fait d'ailleurs avec les cieux et la terre. Allah nous dit dans le Coran, ne savent-ils pas que les cieux et la terre ne formaient qu'un seul bloc, puis Allah les a pulvérisés et séparés, puis ensuite il s'est dirigé vers le haut, s'élevant ainsi au-dessus de toute la création, et a dit au ciel et à la terre, rappliquez, venez, que vous le veuillez ou non, venez soumis, soumettez-vous à moi, que vous le veuillez ou non. Les cieux et la terre ont répondu, nous voici soumis et obéissants. Ils n'ont pas eu le choix. Et Allah Azza wa Jalla, donc s'il veut, il soumet tout le monde à lui. Mais Allah il nous a mis à l'épreuve. Il nous a mis à l'épreuve. Et cette épreuve, c'est de croire en lui sur base de signes. Allah, s'il veut, il se montre à nous. Allah, s'il veut, il nous soumet tous à lui. Mais c'est une question de foi et de mérite et de récompense derrière. Et encore une fois, on n'a pas de question à poser à Allah. Pourquoi tu as fait ceci ou pourquoi tu as fait cela? On n'a pas le droit. On n'est pas en position qui nous permet de poser des questions à Allah. Allah dit dans le Coran, il n'est en aucun cas questionné sur ce qu'il fait, mais ce sont plutôt les créatures qui seront amenées à être questionnées sur ce qu'elles font. Pourquoi? Parce qu'Allah, il est parfait. Tout ce qu'il fait est juste. Tout ce qu'il fait est juste. Tout ce qu'il fait est sage, parfaitement calculé. Il n'y a aucune faille, aucun manquement. C'est pour ça que la yus'alu amma yaf'al. En aucun cas, il ne doit être questionné sur ce qu'il fait. Par contre, nous, avec tous nos défauts et nos manquements, wa hum yus'alun. Tandis que eux, les êtres humains, seront questionnés. Non. Pareil par rapport au verset ou par rapport au nom d'Allah al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Beaucoup de gens, ça leur pose problème ce nom. Beaucoup de gens ressentent une gêne lorsque ils entendent que Allah s'appelle al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Il n'y a aucune gêne là-dedans. Ça nous gêne parce que nous, créatures, chez nous, on a l'habitude d'entendre qu'il ne faut pas être orgueilleux. Et c'est vrai, on ne doit pas être orgueilleux. C'est un défaut pour nous, créatures, d'être orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit. On a plein de défauts. On a plein de manquements. Pour ça, on n'a pas le droit d'être orgueilleux. On n'a pas le droit d'être fier et de se vanter. Parce qu'on est plein de défauts. Mais Allah, lui, il a zéro défaut. Il est parfait. C'est pour ça qu'il est le mutakabbir. Donc, fi haqqihi huwa takabbur sifat kamal. Le concernant lui,
le fait de se vanter d'être parfait, il a le droit. Il est le seul à avoir ce droit. Jalla wa ala, mais pas nous. Donc, seul est dérangé par ce nom, al-Mutakabbir, qui est le nom d'Allah, celui qui ne connaît pas Allah. Celui qui ne connaît pas Allah à travers ses noms, ses attributs, forcément, il va être dérangé par ce nom, al-Mutakabbir, et par cet attribut. Parce qu'il va se dire, ouais, mais quand même, l'orgueil, c'est pas bien. C'est pas bien pour nous. Parce qu'on n'a pas le droit. Parce qu'on est plein de défauts, mais pas lui. Non. Donc, deux volontés universelles et religieuses. Ce qu'Allah veut par sa volonté universelle se réalise nécessairement, pas le choix, sans que nous ayons le choix. Et Allah Azza wa Jal crée des choses avec sa volonté universelle, des choses qu'il aime et des choses qu'il n'aime pas, forcément. Mais c'est juste qu'il faut placer à côté de ça, il faut penser à côté de ça à ses autres attributs, son omniscience, sa sagesse, etc. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils vont nous dire, non mais si Allah, pourquoi Allah Azza wa Jal, il a voulu l'existence de l'alcool? Pourquoi il a voulu l'existence de la pauvreté? Pourquoi il a voulu l'existence des guerres? Eh bien, il les a voulu avec sa volonté universelle, pas religieuse déjà tout d'abord, parce qu'il a interdit la violence, l'injustice, etc. Et puis ensuite, Allah, il n'a pas que l'attribut de la volonté par laquelle il a voulu tout ça. Il a aussi l'attribut de l'omniscience. Il sait pourquoi. Toi, tu sais pas. Il a l'attribut de la sagesse. Il sait pourquoi. Toi, tu sais pas. Etc., etc. On est limité. L'insan mahdoud fi aqlih. L'être humain, il est limité dans sa raison et dans sa conception des choses. Et il faut reconnaître cette limite. L'être humain, il a tendance à vouloir aller plus loin que sa limite. On est limité. Allah Azza wa Jal, lui, il n'est pas limité dans ses attributs. Non. قال الشيخ والنوع الثاني الإرادة الشرعية وهذا النوع لا يتعلق إلا بالمحبوبات لله ولنا فيه اختيار كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهناك آيات أخرى بهذا المعنى. إذن نعم، وكذلك قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد. هذه نرجع لها بعد. إذن الإرادة الشرعية هي الإرادة الدينية. هي الإرادة الدينية. مثلا قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني راح يقول أنا أريد لكم شريعة سهلة، مانيش باغي نوعر عليكم الأمور، باغي نسهل لكم. عطانا الوضوء، اللي ما يقدرش يتيمم، اللي ما يقدرش يصلي على حاله، إلى آخره من الأحكام. رب العالمين أعطانا شريعة سهلة سمحة. والشريعة هل شرعها رب العالمين بإرادته الكونية ولا الدينية؟ الشريعة دارها رب العالمين بالإرادة الكونية كن فيكون، ولا دارها بالإرادة الشرعية الدينية؟ الدينية. إذن أكيد بعض الناس غادي يطيعوا رب العالمين وبعض الناس غادي يعصوا رب العالمين في الشريعة الإسلامية. وقال كذلك ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وفي آية أخرى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. إرادة دينية شرعية. نعم. وأما بالنسبة للإرادة الكونية قال تعالى إن ربك فعال لما يريد. هذا في الإرادة الكونية. هذه الإرادة الكونية لا تتخلف. وقوله يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، هنا راح يتكلم على الدين، صح؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن النعمة اللي راح يهدر عليها هنا هي نعمة الدين.
هي نعمة الدين. والدين رب العالمين شرعه بالإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية الدينية؟ ها؟ رب العالمين دار الدين بالإرادة الكونية ولا الإرادة الدينية؟ الدينية. ها؟ إذن قوله يريد ليطهركم، يطهركم من الشرك ويطهركم من النجاسات. يريد ليطهركم وليتم نعمته الدين عليكم. إذن هذه هنا يريد أن يطهركم، يريد الله يريد، هذه إرادة ماذا؟ كونية ولا دينية؟ دينية. إذن الله عنده إرادة واحدة ولا زوج؟ زوج، عنده إرادتان، زوج مش واحدة. إلا جاك واحد وقال لك إما لا رب العالمين حرم الخمر، على خلق الخمر؟ قل له خلق شرع الدين بالإرادة الدينية شرعية، وخلق الخمر بالإرادة الكونية. يقول له وإذا قال لك لا خلق حاجة ومن بعد حرمها، قل له لأن الله عليم حكيم. أنت غادي يسألك لأنك معمر بالعيوب، وأما هو ما عندكش الحق باه تسأله وتقول له علاه درت كذا ودرت كذا. هذا هو الجواب تاع المسلم اللي يعرف ربه تبارك وتعالى. Donc, on a parlé de la volonté universelle. En vérité, on a déjà parlé des deux, mais bon, j'ai été un peu trop vite. Donc ici, le cheikh nous dit, le deuxième type de la volonté d'Allah, c'est la volonté législative, religieuse, quoi. C'est la volonté par laquelle il a légiféré sa religion et tout ce qu'elle contient. Faites, faites pas, ça c'est obligatoire, ça c'est haram, ça c'est recommandé, ça c'est détestable, ça, la junaha alaykum, pas de mal, faites, c'est autorisé, il n'y a pas de problème, etc. Tout ça, Allah, il l'a instauré, cette religion, Allah, il l'a instauré avec sa volonté universelle ou religieuse? Religieuse. Religieuse. Parce que rappelez-vous, la volonté universelle, c'est celle par laquelle il a créé l'univers. Et l'univers, on ne choisit pas comment il est. Donc ça nous est imposé. La volonté religieuse, c'est celle par laquelle il a prescrit la religion et les règles de la religion. Et là, Allah il nous a mis à l'épreuve. Il ne nous l'a pas imposé dans notre manière d'être, mais plutôt il nous a donné le choix de faire ou de ne pas faire. C'est une épreuve, suite à quoi on sera récompensé ou châtié. Donc l'univers, volonté universelle. La religion, volonté religieuse. L'univers, il est comme ça, pas autrement. La religion, c'est en épreuve. Fais ou fais pas, mais sache qu'après, il y a une rétribution. Tout le monde a compris ça? Oui. هذه قاعد داخله في الكونيه. حتى واحد ما يخير يقول راه انا بغيت الزلزال ولا انا ما بغيتش الزلزال، هذا كاع داخله في الاراده الكونيه. هادو كاع داخلين في الاراده الكونيه. حتى واحد ما يخير. نعم. Donc, la volonté législative, c'est la volonté par laquelle il a décidé les règles des législations qui étaient dans ses livres. Le dernier en date, le Coran. Ou le Sunnah, bien sûr. Ça aussi, c'est une révélation. Puisque le prophète sallam a dit, j'ai reçu le Coran et son semblable avec. Utitu le Coran wa mithlahu, ma'ahu, avec. يعلمهم الكتاب والحكمة قال الصحابة الكتاب والسنة. Le prophète leur enseigne le livre et la sagesse. Les sahaba ils ont dit la sagesse c'est la sunna. C'est le mode d'emploi du Coran. Le Coran ne contient pas combien de salat on fait. Le prophète il nous a expliqué combien de salat on fait. Le Coran ne contient pas comment on fait salat. Le Rasoul il nous a expliqué comment on fait salat. Le Coran ne contient pas combien de pourcentage donné pour zakat et quels sont les biens sur lesquels on donne zakat. Le prophète dans sa sunna nous a expliqué comment on donne zakat, et etc. Donc la sunna et le Coran, ils sont inséparables. Parce que sans sunna, on ne peut rien faire du Coran, on n'a pas le détail. Non. Donc, la volonté législative.
Et cette volonté législative d'Allah, elle ne concerne que ce qu'Allah aime. Et oui, le contenu de la religion, il est totalement aimé par Allah. Il n'y a pas quelque chose dans la religion qu'Allah n'aime pas. Tout ce qui est dans la religion, Allah l'aime. Par contre, tout ce qui est dans l'univers, Allah ne l'aime pas forcément. Mais pourquoi il l'a créé quand même alors? Qui peut répondre? Hein? Oui, universel. Mais pourquoi alors il a créé dans l'univers des choses qu'il n'aime pas? Comme l'alcool, la drogue, la maladie. Pour nous mettre à l'épreuve. De par sa sagesse et son omniscience. Rappelez-vous, Allah il a beaucoup d'attributs. Là, on parle de la volonté, mais il n'y a pas que la volonté. Il y a l'attribut de la volonté, l'attribut de la sagesse, l'attribut de l'omniscience. Il y a plein d'attributs qui vont ensemble. Taïb. Donc, cette volonté religieuse législative, elle concerne ce qu'Allah aime uniquement. Et nous avons le choix d'y répondre ou non. Comme j'ai dit tout à l'heure, Allah il nous a créés et il a créé en nous une volonté et un libre arbitre. Et il nous a donné le libre arbitre, donc la possibilité de choisir de faire ou non en matière de religion. Il ne nous a pas donné le choix dans notre origine, lieu de naissance, date de mort, le choix dans nos parents, nos familles. Il ne nous a pas donné le choix dans tout ça. Parce que tout ça, il l'a créé avec sa volonté universelle. Mais il y a des choses dans lesquelles il nous a donné le choix. D'être musulman ou non, d'obéir ou non, de prier ou non, de jeûner ou non, d'unifier Allah ou non, de dire que la vérité ou non, d'être honnête ou non. Tout ça, il nous a donné le choix. Parce que c'est de ça que va dépendre notre jugement et rétribution, paradis ou enfer. C'est le but de la création. J'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils m'obéissent. C'est le but, c'est l'épreuve de la vie. Et tout ça découle de sa volonté législative, religieuse, irada, shar'iyya, diniya. Donc, et nous avons le choix de répondre ou non. Allah dit ce qui a pour sens. Allah veut pour vous la facilité, c'est-à-dire en religion. Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Vous voyez comment Allah il nous a ordonné les ablutions avant la prière. Si on ne peut pas ou on n'a pas d'eau, on peut faire les ablutions sèches à la place. Si on ne peut pas non plus, on n'a rien ou on ne peut pas se déplacer, on est immobilisé ou autre, et que l'heure de la prière le temps de la prière va sortir, on peut prier comme on est là, etc. On prie debout, on ne peut pas assis, on ne peut pas coucher sur la droite, on ne peut pas dans n'importe quelle position. On a le choix. Allah il nous a facilité. D'accord? Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Allah veut et ne veut pas. Ici, dans ce verset, c'est la volonté religieuse ou universelle? Religieuse. Religieuse. Dans un autre verset, Allah ne veut pas vous imposer de gêne, mais il veut vous purifier du shirk et des impuretés. Il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait, la religion, afin que vous soyez reconnaissants. Soyez attentifs. Allah ne veut pas vous imposer de gêne. La volonté par laquelle Allah ne nous impose pas de choses, c'est la religieuse ou l'universelle? La religieuse. Puisqu'on a dit que l'universel, on n'a pas le choix. Tu n'as pas choisi ton origine, ni ta date de naissance, ni ta date de mort, ni ta richesse ou ta pauvreté, ni ta maladie ou ta bonne santé. Choisis pas tout ça. Donc tout ça, c'est universel. Volonté universelle. Okay? Et ici, que dit Allah ne veut pas vous imposer de gêne, il veut dire dans ta vie ou en religion? En religion. En religion. Donc si quelqu'un te vient et te dit, ouais, ce Coran, pour moi, c'est pas la vérité, et il te dit, regarde, Allah il dit, Allah ne vous impose pas de gêne. Et moi, ma vie, elle est pleine de gêne, pleine d'épreuves. Tu lui réponds quoi? Tu lui réponds quoi? Toi qui connais Allah et ce qu'Allah veut dire dans le Coran. Répondez-moi. Hein? Ahmed, tu lui réponds quoi? Celui qui vient et qui te dit, Allah ne veut pas vous imposer de gêne. Mais moi, dans ma vie, j'ai plein de problèmes et plein de gêne. Quelle est la réponse? Exactement.
La réponse, c'est de lui dire Allah ne vous impose aucune gêne. Ce verset, il est dans le contexte religieux, pratique religieuse, et non pas dans les événements de la vie. Ce que tu subis comme épreuve dans ta vie, c'est le résultat de la volonté universelle d'Allah, et non pas de sa volonté religieuse. Et ce verset que tu me cites, et à cause duquel tu remets en cause Allah, c'est un verset qui parle de la religion, et non pas de ta vie. Tout le monde a compris ça? Volonté universelle, c'est tout ce, c'est la volonté par laquelle Allah il a créé l'univers, ta vie, tout ce qu'elle contient, tout ce dans quoi tu n'as pas le choix. Et la volonté d'Allah religieuse, c'est la volonté par laquelle il a voulu que ce qui est haram soit haram, ce qui est halal soit halal, ce qui est obligatoire est obligatoire, que ce qui est interdit est interdit. Deux volontés différentes. Quand tu lis le Coran, maintenant, tu es censé distinguer entre les deux volontés et comprendre la différence. Allah dit également, subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur fait pleinement ce qu'il veut. Ton Seigneur fait pleinement ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. Ici, c'est volonté universelle ou religieuse? Tout, universel, tout ce qu'il veut. D'accord? Donc tout ça renvoie à la volonté universelle. Ce verset renvoie à la volonté universelle, qui ne manque jamais de s'accomplir. Jamais, au grand jamais, aucune créature n'a pu éviter une chose qu'Allah a voulu avec sa volonté universelle. Impossible. Impossible. Je vais vous donner un exemple vivant qu'on a tous vécu. Quand il y a eu le coronavirus, combien de gens sont restés cloîtrés chez eux? Ils n'ont pas mis un nez dehors. Il y en a qui ne sont pas sortis des mois durant et qui n'ont rencontré personne et qui ont eu le Covid. Vrai ou pas? On a tous entendu. On en connaît même. Ça lui est arrivé avec la volonté universelle ou religieuse? Universelle. Il n'a pas pu échapper. N'échappe pas à la volonté universelle d'Allah. Tu peux certes temporairement échapper à la volonté religieuse, à ce qu'Allah veut de toi sur le plan religieux, temporairement je dis bien, mais tôt ou tard tu le payeras. قال تعالى الآية الكريمة لا تولي إن شاء الله معلش خير. Dans un autre verset, Allah dit il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Et parfaire sur vous son bienfait. Son bienfait qui est celui de l'islam. D'accord? Puisque dans l'autre verset, il dit aujourd'hui, j'ai parachevé sur vous mon bienfait. Et complété sur vous, aujourd'hui, j'ai parachevé sur vous, aujourd'hui, j'ai parachevé ma religion sur vous. Et j'ai complété mon bienfait sur vous. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. D'accord? Et dans ce verset, il dit il veut vous purifier, c'est-à-dire intérieurement, extérieurement. Intérieurement, il veut vous purifier de shirk, extérieurement des impuretés, parce qu'il nous a imposé quand même pas mal de règles liées à tahara, pour rester propre. Il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Il veut vous purifier. Volonté religieuse ou universelle? Religieuse. Parce qu'il y a un tas de gens sur terre qui restent seuls. Pourtant, malgré qu'Allah a voulu nous purifier, vrai ou pas? Volonté religieuse. Donc, ces versets-là renvoient à la volonté législative, religieuse, sharia, qui peut ne pas se réaliser si l'homme désobéit et ne répond pas à l'ordre d'Allah, Azza wa Jal. Donc tout ça, mes frères, c'est très important pour nous, en tant que musulmans, de le savoir, de le comprendre dans notre vie de tous les jours, pour ne pas avoir des doutes sur Allah, des doutes qui viennent de quoi? Qui viennent simplement de notre ignorance, de notre jahl. Al-jahl billah. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, rahmallah, il dit toujours dans ses livres كلما كان العبد بالله أعرف كان له أحب ومنه أخوف وله أطوع. Ibn al-Qayyim, rahmallah, il dit
plus la personne connaît Allah, plus elle va l'aimer, elle va lui obéir et elle va le craindre. Et c'est pour ça qu'Allah dit إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Ceux qui craignent vraiment Allah comme il se doit, de la manière la plus complète, ce sont ceux qui le connaissent le mieux. Ce sont ceux qui connaissent le mieux. Et nous, on essaye de le connaître. C'est pour ça qu'on lit ces ouvrages de ces savants et on essaye de les comprendre du mieux qu'on peut. Et on doit faire dua. On doit faire dua qu'Allah Azza wa Jal nous donne cette connaissance de lui pour qu'on devienne des personnes meilleures. Et donc qu'on meure dans le meilleur des états. C'est le but dans tout ça finalement. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نختم قبيلة قلت لكم لله عز وجل إرادتان وأما المشيئة فواحدة فقط. المشيئة هي فقط مرادف للإرادة الكونية فقط. يعني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة وفهم الصحابة وأقوال التابعين يبينوا بأن المشيئة ما كانش زوج، المشيئة وحدة وهي الإرادة الكونية. لأن الآيات القرآنية اللي فيها مشيئة إلا أن يشاء الله تتكلم فقط عن الإرادة الكونية. عليها المشيئة كاين غير وحدة كونية فقط، كونية فقط. اللي كاين زوج هي الإرادة. رب العالمين لما تكلم في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك السنة استعملوا الإرادة في الكوني والديني، وأما المشيئة استعملوها في الكوني فقط. إذن الإرادة هي اللي كاين زوج كونية وشرعية، وأما المشيئة فهي فقط كونية. Donc tout à l'heure, j'ai dit que dans le Coran ou le Sunna, Allah utilise parfois le terme irada et parfois il utilise le terme mashi'a. Illa an yasha Allah, par exemple, ou bien yuridullah, comme dans les versets qu'on a cités. Quelle est la différence entre les deux? Linguistiquement parlant, il n'y a pas de différence. Mais religieusement parlant, linguistiquement parlant, il n'y a pas de différence. Mashi'a et l'irada, tous les deux, ils veulent dire volonté. Mais religieusement parlant, il y a une différence. Parce que Allah dans le Coran, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, quand il utilise le verbe yasha'u, quand il utilise le verbe yuridu, irada, il l'utilise dans l'universel, parfois dans l'universel, et il l'utilise parfois dans le religieux. Irada. Mais quand ils utilisent le terme mashi'a, ils l'utilisent uniquement dans l'universel. Donc, al-mashi'a, ce n'est qu'un synonyme de la volonté universelle, c'est tout. Quand tu dis insha'a, tu l'utilises que dans l'universel. C'est pour ça qu'on dit insha'Allah. D'accord? Al-mashi'a, ad-diniya, dans les textes, elle n'existe pas. Il n'existe pas un verset ou un hadith qui parle d'un point religieux en utilisant le mot mashi'a. Non, ça n'existe pas. C'est pour ça que les ulama ils disent l'irada elle est de deux types, mais le mashi'a elle est que d'un seul type. Universel, c'est tout. Donc j'ai voulu citer ça. Normalement c'était à la suite, mais comme ça on perd pas le fil du sujet. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إياكم.